ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਵਾਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री वजों लिया हल्फ। डीके शिव कुमार बने डिप्टी सीएम। आप ਅਤੇ बीआरएस ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਕਿਵਾੜ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। दिल्ली दे विच अधिकारां दी लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ट्रांसफर ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन पाई गई है। केंद्र सरकार ने दाखिल की है रिव्यू पटिशन। दिल्ली सरकार नूं दरअसल ट्रांसफर ते पोस्टिंग के अधिकार मिले सन। दिल्ली दे विच जिहड़ी अधिकारां दी लड़ाई जिहड़ी भखदी लगातार नजर आ रही है। इस नूं लैके हुण सियासत खूब गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची अधिकारां दी लड़ाई। मुड़ तो ट्रांसफर ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन पाई गई है। केंद्र सरकार दे वल्लों दरअसल रिव्यू पटिशन दाखिल की गई है। दिल्ली सरकार नूं ट्रांसफर ते पोस्टिंग के अधिकार पिछले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के वल्लों दिते गए सन। एक बार फिर अधिकारां दी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ट्रांसफर ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन पाई गई है। केंद्र सरकार ने रिव्यू पटिशन दाखिल की है क्योंकि पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट के वल्लों यह वड्डा फैसला सुनाया गया सीगा कि जिहड़े अधिकार आ ट्रांसफर दे ते पोस्टिंग दे उह दिल्ली सरकार नूं दिते गए सन। उस तो बाद हुण केंद्र सरकार दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच रिव्यू पटिशन दाखिल की गई। हुण खैर इस ते वेखਣਾ होवेगा कि आखिरकार इस रिव्यू पटिशन ते सुप्रीम कोर्ट दा की रुख रहिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ डीके गर्ग साहब हैं। सर, एक संवैधानिक मामला फिर सामने निकल कर आ गया है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का। क्या इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है? अगर अध्यादेश ये है कि उसने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स किया है तो ऐसे अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि अध्यादेश गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ का जो जजमेंट है वो अपने आप में फाइनल है। उसको अध्यादेश में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन सर, संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार फिलहाल इस मामले में कहीं ना कहीं संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब ऐसे में इस विवाद का हल क्या निकलेगा? एक और संसद को कानून बनाने का अधिकार है मगर संसद ने अगर कोई ऑर्डिनेंस ऐसा लाया है जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पहले भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजमेंट्स दिए हैं और उसे ऑर्डिनेंस से रिवर्स किया गया है तो उनको ऑर्डिनेंस को उन्होंने गलत साबित किया है। तो सर, क्या माना जाए, दिल्ली सरकार अगर इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो ये कितनी मजबूती से फिलहाल दिल्ली सरकार यहाँ पर कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगी और क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को रिवर्स कर सकता है या फिर नहीं? मैं ये मानता हूँ कि अगर इसको ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट जो अध्यादेश गवर्नमेंट लाई है उसको खत्म कर सकती है। बदल करना चाहते हैं वो सारे सर्विसेज सेक्रेटरी करते हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, अब केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, रिव्यू पिटीशन डाली गई है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है उसमें साफ तौर से संवैधानिक पहलुओं को आगे रखकर ये कहा गया है कि चूंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह केंद्र शासित प्रदेश को लेकर इस पूरे मामले में आया है, ऐसे में फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने
गौर नहीं किया। पहला ये कि अगर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला होगा तो वो पहले संसद का विषय होगा, यानी कि संसद इस पूरे मामले में बहस करके इस मामले को आगे बढ़ाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में उन तमाम दलीलों को फिलहाल रखा भी गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन तमाम पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। ये केंद्र सरकार के रिव्यू पिटीशन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार का रुख रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा उनका इस प्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग में अधिकार दे देना कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश से उपराज्यपाल के हाथों अधिकार छीनने जैसा हो जाएगा। बहरहाल जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 239A के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कहा गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार चाहे तो एक कंटेम्प्ट अथॉरिटी बना सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑर्डिनेंस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें साफ तौर से कहा गया है कि नेशनल सर्विस अथॉरिटी नाम की एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को उसमें शामिल किया जाएगा और बहुमत से वहां पर वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल करेंगे। एक तरफ ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाती है, दूसरी तरफ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल किया जाता है। अब ऐसे में जो संवैधानिक फिलहाल विवाद है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में, वो जस का तस है। अब फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले में इस समस्या का हल निकालेगा। लेकिन अगर जो ऑर्डिनेंस फिलहाल केंद्र सरकार लाई है, उस ऑर्डिनेंस को लेकर भी अभी केंद्र सरकार को मशक्कत बेहतर करनी होगी, क्योंकि दोनों सदनों के पटल में केंद्र सरकार को इस अध्यादेश को रखना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। चूंकि मौजूदा समय में अभी सत्र चल नहीं रहा है और किसी भी ऑर्डिनेंस का कार्यकाल 6 महीने का होता है, तो ये माना जा सकता है कि 6 महीने के भीतर ही केंद्र सरकार को इस ऑर्डिनेंस को लेकर अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है और ये कहा गया है कि 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस प्रकार से फैसला लिया है, उस फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने फिलहाल गौर नहीं किया है। तो अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह ये एक संवैधानिक मुद्दा उभर कर सामने निकल के आया है, उससे बड़ा ये एक राजनीतिक मुद्दा है। एक और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट किया है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट कैसे निकालता है, और जो संवैधानिक फिलहाल अभी विवाद इस पूरे मामले पर निकल कर आया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट दोबारा जब सुनवाई करती है तो क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार भी सोमवार को इस पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश को लेकर चुनौती देने वाली है। और ये बात फिलहाल उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा बताई जा चुकी है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग भी करेगी। ठीक है सुशील, पूरी ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ रुख किया जा सकता है। सो अधिकारां दी लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। खैर वेखना होगा कि केंद्र की रिव्यू पटीशन ते आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का की रुख रहिंदा है। रुख करते अगली बड़ी खबर दा। जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 84 सिख कतलेआम मामले के सीबीआई ने यह चार्जशीट दाखिल की है। पुल बंगश के होए दंगियां के मामले के मुलजम बनाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के चार्जशीट दाखिल की गई है। दंगियां के लिए भीड़ को भड़काउण का सीधे तौर पर इल्जाम है। भीड़ ने पुल बंगश गुरुद्वारे को अग ला दी थी, जिस 3 सिखां की दरअसल मौत हो गई। इस मामले के हुण जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 84 सिख कतलेआम मामले के सीबीआई ने यह चार्जशीट दाखिल की है। पुल बंगश के दंगियां के मामले के मुलजम बनाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के चार्जशीट दाखिल की गई है। दंगियां के लिए भीड़ को भड़काउण का सीधे तौर पर जगदीश टाइटलर से इल्जाम है।
ਦਰਅਸਲ ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ। ਪੁਲ ਬੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲ ਬੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਇਹਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ 2005 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 2010 ਵਿੱਚ। 2010 ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਤੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਚ 14 ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਟ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੌਬ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਤੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। PUCL ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, 3 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਜੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾੜ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 2005 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ 45-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲਦੀ ਭਜਵਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਖੁਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾइल हो गई। सेक्शन 147, 148, 149, 109, 153A और 302 मतलब ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਾਰੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੀਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋकर ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾइल ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾइल ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।